الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء يتآخر بين الأشياء تفرد بالأولية القدام وثم كل شيء محدث بالثناء ولم كما قال الشيطان فقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى الاختلاف النهار ولا يعاد عنه حاسبات ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا نشهد ان لا اله الا الله الذي لا اله في ملكه لا اله في حكمه يغضب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويحكم من يشاء كيف يشاء كاظم عدل ونشهد ان محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى اله المهديين من كتب سفينة النجاة واتى ومن تخلف عنها بعد الله الاستسلام التقوى فإن العبد المدين ورسول الصلاة والله ثم الموت قبل حلول تجعل الشهداء قبل نزوله فإن وارد الله الناس من تقلبين وسنة في بيت المشاهدة الله الله عبادة الله فإن في الدنيا إلى فلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشافعين وعبد الشافعين ووزير الشافعين حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اول ابتدا انسان کو ہوتا ہے اولاد کی جو ابتدائی 7 سال ہے ولادت سے لے کر 7 سال تک تو پھر وہ سردار ہوتا ہے اور اس کے بعد جو 7 سال مکمل ہو جائے 8ویں سال سے لے کر جو ہے پھر وہ 14 سال یعنی 7 سال تک جو ہے وہ غلام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو راستہ ہوتا ہے تو پھر وہ وزیر ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے بچپنا ہے پھر اس کے بعد جوانی ہے شباب ظالم ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ضعیفی ہے لہذا ہم نے یہ سوچا کہ آج کے خطبے میں کئی مناسبتیں ہیں ماہ شعبان میں کہ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی تاریخ ہے اور بعض روایت کے مطابق جو ہے یہ بھی ہے کہ چوتھے امام زید العابدین علیہ السلام بہت سی مناسبتیں ہیں اور جیسا کہ 3 شعبان کو آپ نے جو ہے جشن منایا خوشیاں منائی تو بہت سی یہ مناسبتیں ہیں کہ امام معصومین علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخ ہے تو اول تو یہ کہ آپ حضرات کی خدمت میں تبریک مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں جو فضیلت ہے جو ثواب ہے بہرحال جس طریقے سے ماہ رجب گزرا اس کی عظمت اور فضیلت تھی اسی طریقے سے ماہ شعبان کی بھی عظمت اور فضیلت ہے اور خاص طور سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ ثواب ہے اگر جو ہے روزہ رکھتا ہے اور جو ہے 10 بار پڑھ رہا ہے کہ استغفراللہ توبہ اگر 70 مرتبہ پڑھے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ جنت طرف جائے گا جب خود رات گزرے گا یا محشر کے میدان میں ہوگا تو اسے جو ہے
परवाने जन्नत दिया जाएगा पूरे सदा से गुजरने के लिए। तो बहरहाल की बहुत से आबाद हैं और आप देखें मुफादिल जिनात को मुलाजा करें तो तफसील से जो है जो उसके अय्याम और मुनासिबत से जो अमाल है उसमें जिक्र है और दुआएं हैं। तो बहरहाल की आज जो एक मुनासिबत की हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की विरासत व शहादत की तारीख है, बाद जगह पे जो है 9 शाबान और बाद जगह पे शाबान की जिक्र है। तो बहरहाल इसी को ज़हन पे रखते हुए आज के इस खुतबे में जो है हम जवानों से मुखातिब होंगे, जवानों से। अब आप देखें कि जो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि 3 दौर होता है। पहला दौर, बच्चे का पहला दौर जो 7 साल होता है वो जो है हाकिम होता है, बादशाह होता है। जिस तरीके से आप देखें कि बादशाह जो है रियायत से काम लेता है, उसी तरीके से ये बच्चा भी यानी जो 7 साल तक है कब है तो वो भी काम लेता है। मालूम हुआ खिलाना है, पिलाना है, लिबास बदलना है, सर्दी है, गर्मी है ना, पेशाब कर दिया, बिस्तरा गीला है, तमाम जरूरियात कंघी करना है, नहलाना है, धुलाना है, जो भी जरूरत हो तो फिर वो बच्चा जो है वालिदैन से काम लेता है और वालिदैन को जो है अंजाम देना पड़ता है। तमाम जरूरियात, लिबास तब्दील करना हो या दीगर चीज़ें हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसी तरीके से अगर जो है मसलन आप किसी चीज़ से रोकना चाहे और अगर जो है वो डांट दें अगर, तो मालूम ये हुआ कि जो बादशाह मिजाज है फिर जो है वो बरहम हो जाता है, तस्लीम नहीं करता जल्दी, जो है वो बच्चा मानता नहीं है। बड़े जो है प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज से जो है उसे समझाना पड़ता है। तो बहरहाल की ये जो दौर है यानी 7 साल, तो ये बादशाह हाकिमों का दौर होता है जो बच्चा 7 साल का है। अब 7 साल के बाद अब 8 साल का हो गया तो 8 साल से लेकर 14 साल तक है 7 साल, ये जो है गुलामी का दौर होता है। फरमाया कि ये जो है गुलाम के वालिद होता है। जिस तरीके से गुलाम से है ना काम लिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, उसी तरीके से अब जो 7 साल जो दौर है तो आप देखेंगे मसलन आपने कह दिया बेटा हाथ न बढ़ाना, तो रुक गया बेटा, कहा हाथ न बढ़ाना वरना जो है हाथ जल जाएगा, तो रुक गया, फला जगह न जाना, तो मालूम ये हुआ कि वो जो है रुक गया। समझाते हैं देखो ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे अजीज हैं, किससे जो है किस तरीके से मिलना है, किसे जो है झुक के सलाम करना है, ये तमाम चीजें ये 7 साल ये जो है वालिदैन जो है इसे रोकते हैं कि मसलन जो है फला काम नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, इस चीज को हाथ नहीं लगाना है। तो ये जो है दौर गुलामी का दौर होता है। अब आप देखिए कि अब जब ये 7 साल गुलामी का दौर गुजर गया तो अब ये जो है वजीर होगा। वजीर देखिए वजीर जो है क्या, बादशाह जो है वजीर से मशवरा करता है, वजीर भी ये चाहता है कि लोग जो है हमसे राय में मशवरा करें और वजीर के ज़िम्मे जो है तमाम जो है दिगर ज़रूरियात और काम होते हैं। तो मसलन जो है अब 7 साल जो दौर है तो अब आप देखें कि वालिदैन जो है अब उससे मशवरा भी करते हैं, उससे काम भी लेते हैं। मसलन जो है बेटा फला काम कर देना या मसलन जो है लाइट का बिल जमा कर देना, फला चीज़ जो है देते रहना, दवा दे देना, ये कर देना, वो कर देना। तो मालूम ये हुआ कि ये जो वजीर है, वजीर विज़्र से विज़्र के माने जो है बोझ उठाने के, और मौला अली हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूल इस्लाम के वजीर थे, तो विज़्र है, विज़्र के माने बोझ उठाने के। तो अब मालूम ये हुआ कि अब जो है ये तमाम काम जो है वो कर रहा है, यानी बाप जो कह रहा है तो अब जो है हिस्सा बता रहा है, बोझ बता हुआ तमाम उमूर को जो है ये शख्स अंजाम दे रहा है। अब आप देखें कि ये दौर जो ऐसा है जिसके बाद ये जो जवानी के दौर में आता है। देखिए ये जवानी का दौर जो है बहुत अहम है और इस दौरान रवायत में छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 23 साल से लेकर 40 साल तक ये जो दौर है ये भरपूर जवानी का दौर होता है। अब उसके बाद 41 साल में गया, अब जो है वो बुढ़ापे की तरफ। लेकिन ये जो दौर है 35 साल से 40 साल तक ये भरपूर जवानी का दौर होता है। और जो है
خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں اگر جو ہے جوان اگر جو ہے دیندار ہے، نماز کا پابند ہے، صلاۃ کا پابند ہے، تمام جو ہے دیگر چیزوں کا جو دینی امور ہے اگر انجام دے رہا ہے، تو روایت یہ ہے کہ پھر شیطان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دور میں اگر جو ہے جوان دین کی طرف جو ہے مائل نہیں ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے کامیاب ہیں، اب تم جنت میں نہیں جاؤ گے اور اب جو ہے تم نیک عمل جو ہے انجام نہیں دے سکتے۔ تو یہ دیکھیے یہ جو دور ہے بڑا جو ہے سخت دور ہے، اور جوانی کا دور جو ہے ایسا ہے کہ دیکھیں ہر ایک دور ہوتا ہے، بچپنا کچھ اور ہوتا ہے، جوانی کچھ اور ہوتا ہے، بڑھاپا کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا جو ہے جوانوں کے سلسلے میں بوڑھوں کو جو ہے ہر بات میں ٹوکنا نہیں چاہیے، بہت کم جو ہے وہ ٹوکے اور روکے، اس لیے کہ ہر ایک کا دور الگ ہوتا ہے، بچپنا کچھ اور ہے، شباب اور جوانی کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں خود مولا علی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جا رہے تھے بازار اور آپ کے غلام جناب پیغمبر بھی ساتھ میں، مولا علی نے پیراہن خریدا تو 3 درہم کا جو ہے جناب پیغمبر کے لیے خریدا، 2 درہم کا اپنے لیے خریدا۔ تو جناب پیغمبر نے کہا کہ مولا یہ جو مہنگا ہے آپ پہنتے ہیں، جو سستا ہے آپ ہمیں دے دیتے۔ تو مولا نے کیا کہا، پیغمبر تم جو ہے ابھی جوان ہو، شباب ہے، ابھی تم جو ہے جوان ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شباب کا دور ہوتا ہے، نوجوانی کا دور ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے شوق بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے تمام چیزوں کا، اور جو نوجوان ہوتا ہے تبدیلی بھی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مثلا جو ہے خود بھی خوبصورت ہے اور دوسروں کو بھی خوبصورت پسند کرتا ہے۔ نوجوان جو ہوتا ہے وہ جو ہے شجاع بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں بچہ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈر جائے گا، اگر آپ ڈانٹ دیجیے یا جو مثلا روک کے ذریعے آپ آنکھ دکھا دیجیے تو بچہ جو ہے وہ تو رونے لگے گا، ڈانٹ دیں گے بچہ جو ہے ڈر جائے گا۔ اور جو بوڑھے ہیں وہ تو عافیت پسند ہوتے ہیں، لیکن نوجوان جو ہے وہ دشمن سے جو ہے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے۔ اسی لیے جہاد میں جو ہے بچوں اور بوڑھوں کے لیے نہیں، نوجوان جہاد میں جو ہے نوجوان کے لیے، جو ہے بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بوڑھا ہے تو عافیت پسند ہوتا ہے، بچہ ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، لیکن نوجوان ہے تو اب آپ دیکھیے اس کے اندر جو ہے شجاعت پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے شوق پایا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نئی چیزیں ہو، تبدیلی چاہتا ہے، پرانی چیزوں کو جو ہے جو نوجوان ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو نئی نئی باتیں کرتے ہیں، کسی مذہب کے ادھر ادھر کی نئی نئی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوانی ایسی ہے کہ وہ جو ہے پرانی چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، نئی چیزوں مثلا دیکھیے آپ کہ لباس پرانا ہو جاتا ہے، پھر چاہتے ہیں کہ نیا لباس ہو، ہر چیز ہے نئی چیز ہے، یہ سب جو ہے جذبہ اور شوق پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اسی لیے لوگوں نے سوال کیا سقراط سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ جو ہے نوجوانوں کی طرف بہت مائل ہیں اور نوجوانوں کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں، آخر کیا وجہ؟ کہا کہ دیکھیے نرم لکڑی ہو تو فوراً جو ہے مڑ جاتی ہو، اگر سخت ہے تو چٹک جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ ایسا دور ہوتا ہے جیسا خود مولا علی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان کا دل جو ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے زمین ہے، اب اس میں جو ہے جو بھی بیج آپ ڈال دیجیے تو معلوم یہ ہوا کہ پھر جو ہے وہ لہراؤ سے بھی جو بھی بیج ڈال دیجیے، اسی طریقے سے نوجوان کا جو ہے دل ہوتا ہے کہ جو بھی مثلا جو ہے آپ کہیں تمام چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نوجوان جو ہے فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ اب یہی نوجوانی ہے کہ یہ ایسا مرحلہ ہے، ایسا دور ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے بہت حساس ہے، لیکن دیکھیے اسی وقت جو ہے کامیابی ہے کہ جو والدین مشورہ دیں، رہنمائی کریں تو ان کی رہنمائی کو تسلیم کرے۔ اگر ان کی رہنمائی کو مان رہا ہے تب تو وہ نوجوان کامیاب ہے، اگر جو ہے ان کی رہنمائی کو نہیں مان رہا ہے تو پھر وہ نوجوان کامیاب نہیں ہے۔
لہٰذا جو ہے اب ہمیں سوچنا چاہیے، نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو آیا وہ چیز جو ہے ہم پسند کرتے ہیں، ہمارا انجام دیتے ہیں اسی چیز کو، آیا ہم پسند کرتے ہیں کہ جو چیز جو ہے علی اکبر کو پسند تھی، آیا ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو چیز جو ہے حضرت علی اکبر کو پسند نہیں تھی؟ تو اب آپ دیکھیے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف جو ہے انسان اپنے نوجوان کی جو ہے رہنمائی نہ کرے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے جوانوں کو، اس کے علاوہ جو ہے معاشرے کے نوجوان کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص جو ہے اس مسجد میں داخل ہو اور اس کے پاؤں میں جو ہے نجاست لگا ہوا ہے، مثلا جو ہے پینٹ کے نیچے جو ہے نجاست لگا ہوا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ مسجد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد جو ہے وہ نجس ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے نوجوانوں یعنی اپنے اولاد کی اصلاح کریں، وہیں جو ہے معاشرے کے دوسرے فرد، دوسرے نوجوانوں کی بھی اصلاح کریں۔ جب دوسروں کی بھی اصلاح کریں گے تب جو ہے بہترین معاشرہ ہوگا۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ نہیں صرف جو ہے ہم اپنی اولاد کی اصلاح کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اصلاح کر لے گا لیکن جو ہے بہترین معاشرہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ نوجوانی کا جو دور ہے، جو مرحلہ ہے، یہ جو ہے بہت اہم مرحلہ ہے، اور اس میں جو ہے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے سوچے اور غور کرے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جو حکم دیا ہے، آیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے اگر جو ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر جو ہے ہم اس دنیا میں سعادت مند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق الحمدللہ جو ہے سب بیان بھی کر رہے ہیں، تو اول یہ کہ ہم جو ہے ماسک لگا کر ضرور مسجد میں آئے، ماسک لگائیں اور تمام سارا جو گائیڈ لائن ہے اس کا جو ہے احتیاط کریں، خیال کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ جو ہے بعض نوجوان جو ہے سوچنے لگتے ہیں تمام چیزیں جو ہے، مختصر یہ ہے کہ دیکھیں کسی کو جو ہے شکایت کا موقع نہ ملے، کوئی جو ہے انگلی نہ اٹھانے پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے
बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से जो है हम अपने फरीज़े को अंजाम देंगे। आप देखेंगे इस पूरे दुनिया में जहाँ जो है इस बीमारी की वजह से हलचल है, महामारी है, और सब मिलकर जो है इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। इस तरीके से हम सब जो है मिलकर इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम जो है इस तरफ भी मुतवज्जे रहें कि ऐसा न हो कि हमसे जो है दीनी या जो कौमी फरीज़ा है हम उससे गाफिल हो जाए। दीनी और कौमी फरीज़े से हमें गाफिल नहीं होना है और तमाम उमूर को जो है हमें अंजाम देना है। लिहाजा जो है हमारे लिए ये ज़रूरी है कि तमाम चीज़ें जो है उसकी जो है एहतियात करें। वो अलग मसला है, देखिए हमें और आपको खबर नहीं होती है, लेकिन जिसे खबर नहीं होना चाहिए जिसे खबर होती है। लिहाजा जो है हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है एहतियात करें। अब जो है दूसरी बात देखिए, दूसरी बात जो आपको जो पूरे आलम इस्लाम में एक जाहिल और एक अहमद ने जो है एक अहमदाना जो बात कही है कि पूरे आलम इस्लाम के एहसासात को मजरूह किया है। तो अब आप देखिए तमाम चीज़ें हैं, एहतजाज जो है एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, और ये जो है फितरी भी है, फितरी बात है, जाहिर सी बात है कि इंसान जो है एहतजाज करेगा और पुरजोर जो है एहतजाज होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि आया दुश्मन ने जो है हमारे लिए किस लिए जो है ये जाल बिछाया, और ऐसा तो नहीं कि मसलन जो है दुश्मन को जो है मौका मिल जाए कि वो जो है और ज़्यादा जो है इसमें जहर दे। लिहाजा ये चीज़ भी ज़रूरी है, एहतियात जो है ये ज़रूरी है, रद्द-ए-अमल ज़रूरी है, लेकिन जो है इस चीज़ को भी ज़हन पे रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए बहुत दिन के बाद जो है मीडिया वालों को कोई जो है मनपसंद चीज़ जो है मिली है, बहुत दिन के बाद जो है उन्हें जो वैसा मनपसंद की वैसा बहुत दिन के बाद मिली है, ताकि इससे जो है तनाज़ा पैदा करे, इख्तिलाफ हो। तो हमें जो है इस चीज़ों पे भी गौर रखना है कि अव्वल तो ये है कि देखिए जो इस तरीके से डिबेट वगैरह कराते हैं मीडिया वाले, तो पहले तो हम जो है उधर तवज्जो ही दें। अव्वल तो ये है कि वो नाज़रीन को बढ़ाते हैं और इसके ज़रिए जो है ऐसी बात बयान करते हैं कि ताकि जो है आपस में इख्तिलाफ हो। और वो जो है इख्तिलाफ के प्रवक्ता हैं तो ऐसे अफराद को बैठा लेंगे कि वो जो है पुरानी आयात जो है इस तरीके से अपने अंदाज में जो है वो बयान करे ताकि जो दूसरे के मुक़द्दसात है उस पर ठेस पहुँचे दूसरे लोगों को। तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों पे भी जो है हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो देखिए अव्वल तो ये वाज़ेह है कि पुराने मजीद में कोई तब्दीली नहीं है, न एक हर्फ कम हो सकता है न एक हर्फ जो है वो ज़्यादा हो सकता है। और खुद रसूल अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में कुरान नाज़िल हुआ, 1400 साल जो है कुरान को नाज़िल हो गया। खुद जो है हदीस सक़लैन जो है वो जो है खुद पुकार कर कह रही है कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हम तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़ कर जा रहे हैं, एक जो है कुरान है और एक जो है अहले बैत है। तो ये कुरान जो है हमारे लिए इफ्तिखार है। किसी के पास जो है ऐसी किताब नहीं है, मुसलमानों के अलावा किसी के पास जो है ऐसी किताब नहीं है। कुरान जो है ये हमारा इफ्तिखार है, ये जो है हमारे लिए इम्तियाज है और हमारे लिए फख्र है कि एक हाथ में जो है वो कुरान है और एक हाथ जो है वो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक है। ये हमारे लिए जो है इफ्तिखार का बात है, फख्र की बात है। लिहाजा अब आप देखेंगे न सिर्फ ये कि मसलन जो है अपने ही दिगर जो है दिगर मज़ाहब के जो मुसन्निफ है, जो मुसन्निफ मिजाज है, जैसा कि नाम भी उसका पार्ली है करके दिगर मज़हब से मुसन्निफ बेहतरीन जो है वो मुश्तरक इस तरीके से है कि उन्होंने भी तहरीर किया, बयान किया है कि कुरान को 1400 साल हो गया और इसमें जो है कोई तब्दीली नहीं हुई, न इसमें कोई तब्दीली हो सकती है दिगर मज़हब का। और फिर उसके बाद जो है बयान किया दिगर मज़हब के पास भी जो किताबें हैं, मसलन जो है ईसाई के पास जो है, यहूदी के पास जो है जो दिगर किताबें हैं, वो भी जो है मामूला जो है कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा आप देखिए जितने भी मंसूरात हैं, किताबें हैं, तमाम चीज़ें हैं,
वतन के सिलसिले से या दीगर जो है कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि ये खालिक अकबर का किताब है, और उसमें तब्दीली न हुआ हो, लेकिन जो है कुरान मजीद के लिए जो है ये शरफ हासिल है। अब जो 26 आयत के सिलसिले से है इंशाअल्लाह देखेंगे, तो इंशाअल्लाह अगले जुमे में है ना मुख्तसर इजमाली तौर पे जो है तो बयान करेंगे उस पर, लेकिन मुख्तसर तौर पे अभी ये समझ लें कि ऐसे हालात में अगर जो है हम जवाब देना चाहें तो एक तरीका और भी है जवाब देने का। वो तरीका ये है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुरान मजीद की तिलावत करें और तर्जुमे के साथ पढ़े। अब जाहिर सी बात है कि जिन्होंने कुरान मजीद की अहानत की है दुनिया और सरपरस्त ने और दीगर चीज़ों में जो भी अहानत की है, तो अगर हम जो है कुरान मजीद की तरह जिस तरीके से फरमाया है अगर उस तरीके से हम जिंदगी गुजारें कि जैसे कुरान ने कहा है, अगर उसी तरीके से हम जिंदगी गुजारें, हम समझते हैं कि जो कुरान की अहानत कर रहे हैं उनके मुंह पर जो है तमाशा हुआ होता है। जिस तरीके से कुरान ने हुक्म दिया है उस तरीके से हमें चाहिए कि हम जो है ज़िंदगी गुजारें। तो बहरहाल अब आप देखिए कि ये कुरान मजीद है कि जिसके लिए खुद जो है परवरदिगार ने फरमाया कि हमने इसे नाज़िल किया और हम जो है इसकी हिफाजत करेंगे। तो परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार जितने भी दुश्मन इस्लाम या अहले बैत है परवरदिगार उन्हें मग़लूब को बड़ी विश्वास फरमा। नबी या तस्लीमा لعلكم